Hello everybody, we are studying a chapter Biotechnology Principle and Processes. So in this chapter today we are going to study about the vector cloning. आज हामी vector cloning को बारेमा पढ्न गइरहेका छौं र characteristics of vector को बारेमा हामीलाई थाहा छ. We know the characteristics of vector, right? Vector. Okay, so today we are going to study about how these vectors clones are formed र यो vectors को clones हरु कसरी बनिन्छ. What are vectors? So that means bacterial cells लाई हामी vectors भनेर भन्छौं, isn't it? Bacterial cells मा भएको plasmids लाई हामी के भन्छौं? Vectors भनेर भन्छौं. कुरा बुझ्नु. Bacterial cells मा भएको plasmids लाई what do we use to call it? We used to call it vectors. Is that clear? र त्यो plasmids को त्यो vectors को clones कसरी बनिन्छ अब हामी पढ्न गइरहेका छौं. Okay, right? Number 1, plasmids लाई लिइन्छ. Plasmids are taken from bacterial cells. जतिवटा पनि bacterial cells हरु हुन्छ, जतिवटा पनि bacterial cells हरु छ, यो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स भयो, हो किन? यहाँनिर एउटा सर्कुलर प्लास्मिड्स हरु हुन्छ कि हुँदैन? यस अन. र यो सर्कुलर प्लास्मिड्स लाई के गरिन्छ? लिन्छ. So all these circular plasmids are taken from the bacterial cells and loaded in a medium. एउटा मिडियममा के गरिन्छ? तिनीहरुलाई लोड गरिन्छ. कुरा बुझ्नु होला नि. So that means all these plasmids लाई कहाँनिर हालिन्छ? यहाँनिर एउटा मिडियममा हालिन्छ. कुरा बुझ्नु होला नि. So after this यो मिडियममा हालिसकेपछि कुरा बुझ्नु, these plasmids are treated with कसले ट्रिट गराइन्छ? It is treated with the restriction endonuclease. It is treated with the restriction endonuclease. It is treated with restriction endonuclease. र यसलाई restriction endonuclease सँग ट्रिट गरिन्छ. कसलाई? यहाँबाट लिएको plasmids लाई. And we know that the function of the restriction endonuclease is to cut the specific region. हो कि हैन? हामीलाई थाहा छ कि यो तिम्रो plasmids भयो. Suppose this is your plasmids. Restriction endonuclease will bind here. र bind भइसक्यो, यसरी घुम्दै 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 गइसकेपछि त्यो स्पेसिफिक साइटमा, okay na, it will cut, and that specific site is called as a palindromic nucleotide sequence. र palindromic nucleotide sequence कस्तो हुन्छ? Look at the board. G A A T T C, यताबाट G A A T T C. This is the sequence. This sequence is called as a palindromic nucleotide sequence. Okay. Plasmids हो डेफिनेटली यस्तो हुन्छ. यहाँ सर्कलबाट यस्तो घुमाउँदै 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 हामीले यहाँ टक्क लाउँछौं. सो दिस सिक्वेन्स इज कल्ड एज ए palindromic nucleotide sequence भनेर भन्छौं. कुरा बुझ्नु मलाई. where the plasmids will cut. कुरा बुझ्नु मलाई. where the plasmids will cut by the restriction endonuclease, right? Okay, अब कसरी काटिन्छ? Look here. जुन चाहिँ यहाँको G छ, यो G र यहाँ तलको G लाई T छोडिदिन्छ काटिँदा फेरि. When these plasmids are cut by the restriction endonuclease, यो माथिको G र मुनिको G त्यहाँ छोडिन्छ. भनेपछि अब G को मुनिपट्टि के थियो? C T T A A यहाँ छुट्टिन्छ र घुम्दै 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 जाउँ. Okay, right? G को माथिपट्टि के छ? C. Yes, C T T A माथि नै छुट्यो. Is that clear? So in this way the plasmids are cut by the restriction endonuclease. यस्तो प्रकारले काटिदिन्छ. कुरा बुझ्नुभयो? So after this the fragments of DNA having desired gene will taken from the other organisms, कुनै organisms बाट एउटा fragments of DNA लिन्छ. And we have already learned the separation and isolations of DNA fragments by the gel electrophoresis भनेर हामीले पढिसकेको छौं, हो किन? भनेपछि त्यो DNA fragments लाई पनि कसले नै काटेको हुन्छ? Restriction endonuclease ले नै काटेको हुन्छ. In which sequence? In the palindromic nucleotide sequence. In which sequence? Palindromic nucleotide sequence. Okay, अब how यसरी काटेको हुन्छ हेर्नुस् है. अब यो भयो तिम्रो foreign gene, foreign fragments of DNA, जसमा यसको चाहिँ यस्तो हुन्छ. यहाँनिर G छोडिएको हुन्छ र यहाँनिर G छोडिएको हुन्छ. भनेपछि G को माथि के हुन्छ? C T T A A. यसको G को मुनिपट्टि C T T A A. Got it?
Yes or no? So this is the small pieces of fragments, small pieces of fragments or small pieces of के अरे फ्रेगमेन्ट्स अफ डिएनए भनेर हामी भन्न सक्छौँ हो किन जसको सिक्वेन्स यस्तो हुन्छ कुरा बुझ्नु होला नि एन्ड दिस सिक्वेन्स इज अल्सो कट फ्रम द पेलिन्ड्रोमिक न्युक्लियोटाइड सिक्वेन्स बाई रेस्ट्रिक्सन एन्डोन्युक्लियस इज द्याट क्लियर भनेपछि अब यो स्मल फ्रेगमेन्ट्स अफ डिएनएलाई कुरा बुझ्नु होला नि यो स्मल फ्रेगमेन्ट्स अफ डिएनए एउटामा थुप्रैवटा यस्तै सिक्वेन्समा काटेको डिएनएलाई कहाँ हालिन्छ अब यो सबै काटिएको छ अल दिस प्लाज्मिड्स आर कट हो कि होइन अब यहाँनिर के गरिन्छ स्मल फ्रेगमेन्ट्स अफ डिएनएलाई यहाँ लोड गरिन्छ इज द्याट क्लियर लोड गरिसकेपछि अब सबै गएर त्यहाँ जोइन हुन्छ है कुरा बुझ्नु होला नि सो अल दिस विल जोइन हियर यहाँनिर आएर जोइन हुन्छ कुरा बुझ्नु होला नि सो अल दिस विल जोइन हियर अब यहाँनिर जोइन हुन्छ सो इन वाट वे इट जोइन अब हेर्नुहोस् यहाँनिर सबै जोइन स्मल फ्रेगमेन्ट्स अफ डिएनए यो स्मल फ्रेगमेन्ट्स अफ डिएनए विल जोइन हियर इन दिस प्लास्मिड्स हु विल जोइन इट विल जोइन बाई द डिएनए लाइगेज कसले जोइन गर्दो रहेछ डिएनए लाइगेजले जोइन गर्छ सी दिस डिएनए लाइगेज विल जोइन द फ्रेगमेन्ट्स भनेपछि स्मल फ्रेगमेन्ट्स अफ जोइने स्मल फ्रेगमेन्ट्स अफ डिएनए आर जोइन्ड बाई द डिएनए लाइगेज कसले जोइन गर्दो रहेछ डिएनए लाइगेज ओके हाउ लुक एट द बोर्ड यहाँनिर हेर्नुहोस् कसरी जोइन गर्दो रहेछ इन वाट सिक्वेन्स लुक एट द बोर्ड अब जी को उतापट्टि ए हुनु पर्ने ए नै छ नि त टक्कै ए उतापट्टिको टी सी टक्कै जिएएटीटीसी आयो र सी को मुनिपट्टि जी यस जी नै छ यस अर नो ओके हेर्नुहोस् यहाँनिर सी को उतापट्टि के नै हुनु पर्यो मुनिपट्टि के नै हुने जी ओके यहाँ कलरमा अलिक मिक्स गरेछु ओके नाउ लुक हियर अब यसको उतापट्टि ए को यतापट्टि के हुनुपर्छ जी हो नि त जी जिएएटीटीसी नै छ जी को मुनिपट्टि के हुनुपर्छ सी यस सी नै छ सी टीटीएए यस अर नो यो गरिद होला जिएएटीटीसी आयो जिएएटीटीसी जिएएटीटीसी पेलिन्ड्रोमिक न्युक्लियोटाइड सिक्वेन्समा जोडियो यस अर सो इट इज जोइन्ड बाई हुम डिएनए लाइगेज यसलाई कसले जोइन गरेछ डिएनए लाइगेजले जोइन गरे इट इज जोइन्ड बाई द डिएनए लाइगेज यस अर सो व्हेन this small fragments of DNA will join here in this plasmid. This plasmid will become a recombinant DNA or recombinant plasmids हुन्छ कुरा बुझ्नु होला नि जब स्मल फ्रेगमेन्ट्स अफ डिएनए यहाँ जोइन हुन्छ त्यति बेला यो के हुँदो रहेछ रिकम्बिनेन्ट डिएनए अर रिकम्बिनेन्ट प्लास्मिड्स हुन्छ इज द्याट क्लियर सो ओके आफ्टर दिस अब के हुन्छ ब्याक्टेरियल सेल यहाँ छ नि यो ब्याक्टेरियल सेल्स आर ट्रिटेड विथ क्याल्सियम क्लोराइड कोसँग ट्रिट गरिँदो रहेछ क्याल्सियम क्लोराइडसँग ट्रिट गरिन्छ वाइ टु इन्क्रिज द पर्मिबिलिटी अफ द सेल्स यो सेल्सको पर्मिबिलिटी इन्क्रिज गर्नु लागि दिस सेल्स आर ट्रिटेड विथ द पर्मिबिलिटी भन्नु मतलब चाहिँ तिनीहरूको वरिपरिको सेल मेम्ब्रेनको त्यो स्मल होल्सहरू छ त्यसलाई खोलाउनु लागि सो द्याट दिस रिकम्बिनेन्ट डिएनए क्यान इन्सर्ट भेरी इजिली कुरा बुझ्नुभयो ओके ट्रिट गरिसकेपछि all these cells कुरा बुझ्नु होला नि all these cells will be loaded in this medium अब यो सबै सेल्स यो मिडियममा लोड गरिन्छ कुरा बुझ्नु होला नि having the chromosomes यहाँ chromosomes भएको अनि लोड गरिन्छ yes or no okay after that what happens these cells will take this recombinant DNA अब यो recombinant DNA लाई यिनीहरूले के गर्छ लिनु थाल्छ recombinant DNA लाई के गर्न थाल्छ लिनु थाल्छ and what happens भन्दाखेरि some of the cells will take the recombinant DNA कतिवटाले recombinant DNA लाई लिन्छ तर कतिवटाले recombinant DNA लाई लिदैन मैले यहाँ एउटामा लेखिन मैले ओके न that means some of the cells will take this recombinant DNA whereas some of the cells will not take this recombinant DNA it depends on the permeability of the cells कुरा बुझ्नु होला नि ओके अब recombinant DNA यो भित्र पसिसकेपछि what happen भन्दाखेरि अब चाहिँ this recombinant DNA will be loaded in a medium containing agar containing ampicillin ampicillin भएको मिडियममा इनरलाई हालिन्छ कुरा बुझ्नु होला नि ampicillin भएको मिडियममा इनरलाई हालिन्छ ampicillin भएको मिडियममा इनरलाई के गरिन्छ रहेछ हालिन्छ रहेछ इज दैट क्लियर all these bacterial cells having recombinant DNA हैन यो recombinant DNA भएको जतिवटा नि ब्याक्टेरियल सेल्सहरु छ यो ब्याक्टेरियल सेल्सलाई कहाँनिर हालिन्छ रहेछ एउटा
सल्युसन कन्टेनिङ द एम्पिसिलिन कुरा बुझ्नु होला नि एम्पिसिलिन सल्युसन भएकोमा चाहिँ यो ब्याक्टेरियल सेल्सलाई रिकम्बिनेन्ट डिएनए भएको ब्याक्टेरियल सेल्सलाई चाहिँ त्यहाँनिर हालिन्छ इज द्याट क्लियर ओके अब सम अफ दिस सेल्स दे डु नट टेक अप द दिस रिकम्बिनेन्ट डिएनएलाई टेकअप गरेको छैन हो कि कतिजनाले टेक गरेको छ कतिजनाले टेक गरेको छैन इज द्याट इट सो व्हाट ह्यापन्स भन्दाखेरि जुन cells, the cells which are having this recombinant DNA will survive in this solution of ampicillin, whereas the cells that do not have this recombinant DNA will not survive, it will burst and die. यिनीहरू सबै मर्छ कुरा बुझ्नु होला नि जुन सेलले रिकम्बिनेन्ट डिएनए लाई रिसिभ गरेको छ तिनीहरू बाँच्छ र जुन सेलले रिकम्बिनेन्ट डिएनए छैन उनीहरू मर्छ किन भने यो प्लास्मिड्समा चाहिँ हामीले पढेको छौँ नि त PBR 322 मा पनि एम्पिसिलिन रेजिस्टेन्स भनेको थियो कि थिएन भनेपछि प्लास्मिड्समा चाहिँ एम्पिसिलिन रेजिस्टेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि यो सेल्स के भयो उनीहरू सर्भाइभ हुन सक्यो एम्पिसिलिनको सल्युसनमा कुरा बुझ्नु होला नि द्याट इज द रिजन ओके तर वाइ दिस सेल्स आर पुट इन अ एम्पिसिलिन भन्दाखेरि बिकज फर द फास्टर मल्टिप्लिकेसन यिनीहरू यो सेल्सहरू छिट्टो मल्टिप्लाई होस् भनेर चाहिँ एम्पिसिलिनमा हालिन्छ एट हाउ मच डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दाखेरि 37 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यसलाई हालिन्छ कुरा बुझ्नु होला नि सो द्याट दिस सेल्स विल स्टार्ट्स टु मल्टिप्लाई र मल्टिप्लाई हुनु लागि वी नो द्याट एउटा म बाहिर देखाउँदैछु यो सेल्स जुन चाहिँ छ यो क्रोमोजोम्स भयो यहाँनिर अब यो भयो र यहाँनिर तिम्रो के छ व्हाट डज इट कन्टेन इट कन्टेन द रिकम्बिनेन्ट डिएनए ओके न भनेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि के यसको सेल स्ट्रक्चर हुन्छ यसमा एउटा ORI भन्ने हुन्छ नि ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन ओके न र जस्तो प्रकारले कुनै मान्छेले एउटा बुनेको स्वेटर लगाएको छ भने बुनेको स्वेटर एउटा जग्गाबाट मात्रै हामी खोल्न सक्छौँ नि कि चारैपट्टिबाट खोल्न सक्दैनौँ नि त भनेपछि त्यो एउटा रिजन जहाँबाट हामी धागो खोल्न सक्छौँ धागो फुरुरु निक्लिएर आउँछ ओके न र त्यो रिजन जहाँबाट हामी फ्रम वेयर वी आर we can able to take the thread from the sweater okay na भनेपछि त्यो रिजनलाई हामी के भन्छौ यसको कुरामा भन्छ चाहिँ ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन त्यस्तै त्यो चुट्टिने चाहिँ एउटा जग्गा मात्रै हुन्छ कुरा बुझ्नु होला नि भनेपछि कुनै एउटा यो के अरे जुन चाहिँ प्लास्मिड छ प्लास्मिड चुट्टिने चाहिँ एउटा जग्गा मात्रै हुँदछ र त्यो जग्गालाई चाहिँ के भन्दैछौँ हामी ORI भन्छौँ त्यहाँदेखिको आफ्टर दिस यो एउटा प्लास्मिड के हुन्छ अब यो जुन चाहिँ यो सेल भयो यो प्लास्मिड्स भयो यो प्लास्मिड्स छुट्टेर यहाँनिर आउँछ दुईटा हुन्छ कुरा बुझ्नु होला नि देन आफ्टर दैट व्हाट ह्यापन्स अब यो मिटाइदिनु भने ओके अब यो जुन चाहिँ सेल भयो यहाँनिर एउटा प्लास्मिड्स किन यो छुट्टेर यतापट्टि आएको हो नि त यहाँ बीचमा तिम्रो के छ क्रोमोजोम्स छ यो पछि गएर यसरी डिभाइड हुन्छ कुरा बुझ्नु होला नि ओके one cell will divide into two cells फिर 2 देखिनको 4 देखिनको 8 यसरी हुँदै हुँदै मल्टिप्लाई जान्छ र त्यस्तो प्रकारले चाहिँ ब्याक्टेरियल सेल्सले के बनाउँछ भन्दाखेरि इट फर्म्स मल्टिपल क्लोन्स र त्यो क्लोन्सलाई नै हामी के भन्छौँ भेक्टर क्लोनिङ या भेक्टर क्लोन्स भनेर भन्छौँ कुरा बुझ्नु होला नि ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन्सबाट छुट्टेर आयो यो सट्ट छुट्टेर एकपट्टि आइपुग्छ आइसकेपछि यो सेल्स के हुन्छ यसरी टट्ट डिभाइड भएर दुईटा सेल्स हुन्छ फेरि त्यो पनि त्यस्तै प्रकारले डिभाइड हुँदै 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 गएर इट फर्म्स one bacterial cells form the multiple clones and that multiple clones with the recombinant DNA भएको मल्टिपल क्लोन्सहरु बनाउँछ र त्यो recombinant DNA भएको मल्टिपल क्लोन्सलाई नै हामी के भन्छौँ भेक्टर क्लोन्स भनेर भन्छौँ or भेक्टर क्लोनिङ I think the concept is clear. So आजलाई यति फेरि भेटौँ न थ्यांक यू भेरी मच